नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। 4 सूबे दियां 16 राज सभा सीटां लई वोटिंग दोपहर 4 बजे तक चलेगी। वोटां दी गिनती शाम 5 बजे तो। कौमांतरी लेबर कॉन्फ्रेंस दौरान किरत ते रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने दस्सिया कि सरकार हरेक किरती लई विलखण व्यापक खाता नंबर उपलब्ध करवा रही है। वनज ते उद्योग राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि भारत पूंजीकारी लई सब तो आकर्षित थां है। विश्व सेहत संगठन ने कहा कि कोविड-19 की उत्पत्ति बारे उस कोलों की गई नवीनतम जांच ही निर्णायक मनी जावे। हुण खबरां विस्तार नाल। 4 सूबियां दियां 16 राज सभा सीटां लई अज वोटां पाईआं जा रहीआं ने। महाराष्ट्र दियां 6, राजस्थान अते कर्नाटक दियां 4-4 ते हरियाणा दियां 2 राज सभा सीटां लई अज वोटिंग हो रही है। वोटां पाउण दा काम शाम 4 बजे तक चलेगा ते वोटां दी गिनती शाम 5 बजे होवेगी। इन्हां चोणां दौरान जिन्हां उम्मीदवारां दी किस्म दा फैसला होवेगा उन्हां विच केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण अते पीयूष गोयल, कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश अते मुकुल वासनिक समेत शिवसेना आगू संजय राउत भी शामिल ने। इस तो पहला वख-वख राज्यां दियां 41 राज सभा सीटां दे उम्मीदवार बिना मुकाबले चुने जा चुके ने। इन्हां विचों भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटां ते जित दर्ज कीती है, जिन्हां विच उत्तर प्रदेश दियां 8, बिहार ते मध्य प्रदेश दियां 2-2, जबकि झारखंड अते उत्तराखंड दी 1-1 सीट शामिल है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ दियां 2 ते तमिलनाडु ते मध्य प्रदेश विच 1-1 सीट ते जित दर्ज कीती है। कांग्रेस दे साबका नेता कपिल सिब्बल अते राष्ट्रीय लोकदल दे प्रधान जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी दे समर्थन नाल उत्तर प्रदेश तो आजाद उम्मीदवार वजों चुने गए ने। पंजाब दियां 2 सीटां ते आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार सीटां हासिल करन च कामयाब रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी विच गुजरात गौरव अभियान दौरान कई विकास प्रोजेक्टां दा उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखे। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि गुजरात लई यह गौरव दी गल है कि पिछले 2 दहाकिਆਂ दौरान इत्थे सब तो तेजी नाल विकास होया है। उन्होंने कहा कि सबना ते विकास नाल कई नवीआं उम्मीदां ने जन्म लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गौरवशाली परंपरा नूं डबल इंजन दी सरकार ईमानदारी नाल अगे वधा रही है। तापी, सूरत, वलसाड़ सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बीते 8 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सुविधाएं देने पर, गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। साथियों, गरीब को सशक्त करने के लिए अब हमारी सरकार ने 100% सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है। कोई भी गरीब, कोई भी आदिवासी किसी योजना के लाभ से छूटे नहीं। जो योजना उसके लिए बनाई गई है उसका लाभ उसे जरूर मिले। अब दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकां दी भलाई नूं ध्यान विच रख के शुरू कीतीआं गईआं योजनावां करोड़ां लोकां दे जीवन नूं सुखाला बनाउणगीआं। समागम दौरान गुजरात दे मुख मंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद सन। किरत ਅਤੇ रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने हाल ही ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ 110ਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਆਪਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 16 ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ 12ਵਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। India will host the special ASEAN-India Foreign Ministers meeting, SAIFM, on 16th-17th June to mark the 30th anniversary of our dialogue relations and the 10th anniversary of our strategic partnership with ASEAN. EAM, Dr. S. Jayashankar and His Excellency Mr. Vivian Balakrishnan, Foreign Minister of Singapore, and who's India's country coordinator in ASEAN, will co-chair the meeting. Foreign Minister of other ASEAN member states and ASEAN Secretary General will participate in the SAIFM. As you are aware, the year 2022 has been designated as the ASEAN-India Friendship Year. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਨਜਿੰਗ ਨੋਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕਿੱਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। WHO ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, NCR ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਲਕੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬੋਰੀਵਲੀ, ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਗਰਜ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।